రైట్ ఇక ఏదైతే పెహల్గామ్ లో ఉగ్రదాడి జరిగిందో దానికి సంబంధించి పాకిస్తాన్ మాజీ క్రికెటర్ అఫ్రిది కొన్ని వివాదపరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం మనం చూస్తున్నాం. ఏదైతే ఉగ్రదాడి జరిగిందో దానికి సంబంధించి ఇది భారత్ చేతగానితనం అని చెప్పి కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇక ఈ ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో భారత ఆర్మీని కించపరిచే విధంగా కూడా ఆయన మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. తన సైన్యం వైఫల్యాలని కప్పిపుంచుకునేందుకే భారత్ పాకిస్తాన్ పై ఈ విధంగా నిందలు వేస్తుంది అని చెప్పి కూడా అతను అఫ్రిది ఆరోపించడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. అయితే అనేక సార్లు ఇండియాకి రావటం, క్రికెట్ మ్యాచ్లు జరుగుతున్నప్పుడు ఇండియాకు వచ్చి ఆ మ్యాచ్ల్లో పాల్గొనడం, మళ్ళీ తిరిగి పాకిస్తాన్ క్షేమంగా వెళ్ళిపోవడం అఫ్రిది మనం అనేక సార్లు చూసాం. ఒక క్రికెటర్ అయి ఉండి అనేకమైన సార్లు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడే క్రమంలో అతను భారత్ రావడం కూడా జరిగింది. మరి అప్పుడు లేని ఏదైతే సెక్యూరిటీ కల్పించలేకపోయారు మీరు అక్కడున్న పర్యాటకులకి, ఇది మీ లోపమని ఏదైతే వ్యాఖ్యానిస్తున్నారో ఆయన అన్నిసార్లు భారత్కు వచ్చి క్రికెట్ ఆడి క్షేమంగా మరి పాకిస్తాన్కి తిరిగి వెళ్లారు. మరి ఏ విధంగా అతను అలుసు చూసుకుని భారత ఆర్మీ పైన ఈ విధంగా కామెంట్లు చేస్తున్నాడో తెలియాల్సింది. రైట్ ఇక అఫ్రిది చేసిన వ్యాఖ్యలకి సంబంధించి వివాదాస్పదంగా మారాయి. అసారి అఫ్రిది అసలు ఏం మాట్లాడారు, ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేశారో కూడా చూద్దాం. मेरे ख्याल में हर चीज आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है. वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया. तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है. तो आई मीन इस तरह का ना करें. हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है. हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे. हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से. टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे. वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था. मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी. तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है. स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में. तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो. शायद ही PSL की मेरे ख्याल में हर चीज आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है. वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया. तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है. तो आई मीन इस तरह का ना करें. हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है. हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे. हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से. टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे. वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था. मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी. तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है. स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में. तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो. ఇక ఏదైతే భారత్లో జరిగిన ఈ పేలుడికి సంబంధించి ఇప్పటికే అనేకమైన ఆంక్షలు విధించింది భారత్. పాకిస్తాన్కి సంబంధించి ఒక నీటి వివాదాలు కానీ, ఇక మరోవైపు ఈ క్రికెట్కి సంబంధించి కూడా కొన్ని ఆంక్షలు విధించడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఇవన్నీ తెరపైకి వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే భారత్ చేస్తున్న ఈ నిర్ణయాలకు అని చెప్పుకోవచ్చు, భారత్ విధిస్తున్న ఈ ఆంక్షలు అని చెప్పుకోవచ్చు, వీటికి సంబంధించి ఈ మాజీ క్రికెటర్, పాకిస్తాన్ మాజీ క్రికెటర్ ఈ విధమైన వివాదాస్పరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏంటి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా ఇప్పుడు అంతా తెరపైకి వస్తుంది. అయితే ఏదైతే పేలుడు జరిగిందో, ఏదైతే ఉగ్రదాడి జరిగిందో దానికి సంబంధించి మన భారత క్రికెటర్లు ఒక్కొక్కరిగా దీన్ని ఖండించిన ఘటన కూడా మొన్నటి వరకు తెరపైకి వచ్చింది. ఇక ఇప్పుడు మరి ఇతను వచ్చి ఎందుకు భారత ఆర్మీని టార్గెట్ గా చేసుకుని చేతగాని తనంగా అభివర్ణిస్తున్నాడో తెలియాల్సింది. ఇక అఫ్రిది చేసిన కామెంట్స్ కి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి శివ లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. రెడ్ శివ, మనం చూస్తున్నాం అనేకమైన కామెంట్లు ఎదుర్కొంటుంది భారత్. అందులో భాగంగా పాకిస్తాన్ నుంచి కూడా అనేకమైన కామెంట్లు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ మాజీ క్రికెటర్ అఫ్రిది చేసిన వ్యాఖ్యను చూస్తున్నాం. చేతగానితనంగా అభివర్ణిస్తున్నాడు. నిజంగా చేతగానితనంగానే ఉందంటారా భారత్కి సంబంధించి? ఎలా చూడొచ్చు అంటారు శివ?
రైట్ రత్నం, ఏదైతే పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ అఫ్రిది వ్యాఖ్యలపై అందరూ కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఏదైతే బైసరన్ వ్యాలీలో జరిగిన కాల్పులకు సంబంధించి ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి పాకిస్తాన్ హస్తం ఉందని నిరూపించాలి అంటూ కూడా ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. అంటే ఏదైతే జమ్మూ కాశ్మీర్లో 8 లక్షల మంది సైనికులు ఉన్నారు, మీకు ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం ఫెయిల్యూర్ ఉంది, చేతకానితనం వల్లే అక్కడ అంటే చిన్న భారత్లో చిన్న టపాసు పేలినా దానికి కారణం పాకిస్తాన్ అయినా అంటూ కూడా కొన్ని అహంకారపూరిత వ్యాఖ్యలైతే ప్రధానంగా అఫ్రిది భారత్ను ఉద్దేశించి భారత ఆర్మీని ఉద్దేశించి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంటే ప్రధానంగా ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక పాకిస్తాన్కు సంబంధించి అందరూ సైనికులు రాజీనామా చేయడం కానీ, మరోవైపు ఆర్థికంగా దెబ్బతినడం, ద్రవ్యోల్బణంకు సంబంధించి కూడా వాణిజ్యపరంగా కూడా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో కొంచెం సహనం కోల్పోయి ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు అనేది ప్రధానంగా నిర్ధారణ అవుతుంది. మొదట్లో ఎప్పుడైతే 22వ తేదీన ఈ కాల్పులు జరగడం తర్వాత దాని పరిణామాలపై భారత క్రికెటర్లందరూ కూడా ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి ఖండించారు. కానీ ఇన్ని రోజులు ఉండి అఫ్రిది ఇప్పుడు ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం వెనుక అందులోనూ సైన్యాన్ని ఉద్దేశించి చేతకాని తనం వల్లే అక్కడ కాల్పులు జరిగాయి అనేది కూడా ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం వెనుక ఇంత అహంకారపూరితంగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అఫ్రిది అంటూ కూడా ప్రధానంగా అంటే ఒక దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు క్రికెటర్గా, గౌరవప్రదంగా మాట్లాడాల్సింది, గౌరవంగా వ్యాఖ్యలు చేయాల్సింది, కానీ ఇంత అహంకారపూరితంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అంటూ కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా అఫ్రిది వ్యాఖ్యలపై అందరూ విరుచుకుపడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అంటే ప్రజలకు భద్రత కల్పించడం చేతకాక పాకిస్తాన్పై నిందలు వేస్తున్నారనే విధంగా కూడా అఫ్రిది ప్రధానంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఏదైతే పాకిస్తాన్ హస్తం ఉందంటే కనుక దానికి సంబంధించిన ఆధారాలను కూడా దమ్ముంటే చూపించాలి అనేది ప్రధానంగా అఫ్రిది ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంటే రెచ్చగొట్టేలా కూడా ఈ వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయనేది కూడా ప్రధానంగా అందరూ భావిస్తున్నారు. కానీ అఫ్రిది ఆ విధంగా వ్యాఖ్యానించాల్సింది కాదు, ఆ విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయాల్సింది కాదు. సహనం కోల్పోయి అసహనంతోనే ఈ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఏదైతే త్వరలోనే యుద్ధం రాబోతుంది, ఆ యుద్ధాన్ని ఎదుర్కోవడం, భారత సైన్యాన్ని ఎదుర్కోవడం అనేది కష్టతరం కాబట్టి ఈ విధంగా అంటే ఓటమితో ఎక్కడో ఓడిపోతామో, ఎక్కడో భారత సైన్యం కాల్పుల్లో కానీ ఆ దాడిలో కానీ యుద్ధంలో కానీ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఓడిపోతుంది కాబట్టి అంటే ఇప్పటికే ప్రధానంగా ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఏదైతే వారు చేసిన వ్యాఖ్యలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ చూస్తున్నారు, దాన్ని ఖండిస్తున్నారు పాకిస్తాన్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను. మరోవైపు బైసరన్ వ్యాలీలో జరిగిన ఘటన వెనుక టీఆర్ఎఫ్ ఏదైతే ది రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఏదైతుందో అది లష్కర్-ఏ-తోయిబా అనుబంధ సంస్థ, దానికి సంబంధించి ఐసిస్తో సంబంధాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు పీఓకు కేంద్రంగా వారికి ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు ఇటు హమాస్కు సంబంధించి కూడా వారందరితో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు ఏదైతే ది రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు. ఈ విధంగా అన్నిటికీ కూడా దాని మూలాలన్నీ కూడా పాకిస్తాన్లోనే ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముప్పేట దాడి అనేది పాకిస్తాన్పై చేస్తున్న నేపథ్యంలో విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో, ఏం చేయాలో పాల్పోని పరిస్థితుల్లో తిరిగి మళ్ళీ భారత్ పైన విమర్శలు చేయాలనేది భావిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఇటు క్రికెటర్లు కూడా ఇటు పాకిస్తాన్కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఒక క్రికెటర్గా ఉండి అందరి అభిమానాలు ఇటు అఫ్రిదికి ఇటు భారత్లో ఉన్న అభిమానులు ఉన్నారు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ మంచి చెడు ఆలోచించి వ్యాఖ్యలు చేయాలి, కానీ ఇక్కడ భారత్ను, భారత సైన్యాన్ని ఉద్దేశించి తులకనగా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు అనేది కూడా ప్రధానంగా అందరూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియా వేదికగా. ప్రజెంట్ మనం శ్రీనగర్లోని లాల్ చౌక్ ఘంటాఘర్ వద్ద ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా భద్రత, భారీ భద్రత నడుమ ఇక్కడ షాపింగ్ అనేది కొంచెం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులు బ్లాక్ డ్రెస్లో వెళ్తున్న వాహనాలు ఏదైతే కాల్పులు జరిగిన తర్వాత ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా భారీ భద్రత నడుమ కూడా అంతా కొనసాగుతోంది. ఎక్కడికక్కడ పటిష్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఎక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఏదైతే 22వ తేదీన జరిగిన ఘటన మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా ఉండాలంటే నిత్యం గస్తీ కాస్తూ ఉండాలి, సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతూ ఉండాలి, ఎక్కడికక్కడ పటిష్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేయాలనేది ప్రధానంగా అంతా భావిస్తున్నారు. ఇక గత 3 రోజులుగా కూడా జనజీవనం కూడా సాధారణంగా రోడ్లపైకి వచ్చి వారి వారి కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇక్కడ టూరిజం అనేది మా జీవనాధారం, టూరిస్టులు లేకపోవడం వల్ల మా రోజు గడవదు అనేది కూడా ప్రధానంగా వారు భావిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే ఇక్కడ చూస్తున్న అన్ని షాపులు కూడా ఓపెన్ అవుతున్నాయి. కానీ టూరిస్టులు రాకపోవడం ఒకటే తప్ప అంటే ఎంత దాడులు జరిగినా మేము భయపడే ప్రసక్తే లేదని చూపించుకోవడానికి వారు ప్రధానంగా శ్రీనగర్ ప్రజలు అంటే బయట ఉన్న ఎవరైతే భయపడుతున్నారో శ్రీనగర్ రావడానికి టూరిస్టులు ఎవరైతే భయపడుతున్నారో వారందరికీ కూడా ఇక్కడ ఎటువంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు లేవు, సాధారణ పరిస్థితులే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడికి మీరు టూరిజానికి రావచ్చు అని చూపించుకోవడానికి మేము అందరికీ ధైర్యం కల్పించేందుకు కూడా మేము షాపులు ఓపెన్ చేస్తున్నామంటూ కూడా ఇటు షాపులకు సంబంధించిన యజమానులు చెప్తున్నారు. నార్మల్గానే ఇక్కడ శ్రీనగర్ అయితే ప్రజెంట్ నార్మల్ పొజిషన్లో ఉంది. కేవలం పెహల్గాన్లో మాత్రం పెహల్గాన్ డౌన్లో మార్కెట్లో కూడా
నార్మల్గా ఉంది. కేవలం ప్రజెంట్ బైసరన్ వ్యాలీ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి మాత్రం ప్రజెంట్ సందర్శకులను టూరిస్టులను ఎవరైనా అనుమతించడం లేదు. ఒకవేళ అనుమతించాలన్నా ఇప్పుడు టూరిస్టులు కూడా ఎవరు కూడా ఇటు జమ్మూ కాశ్మీర్ కానీ, శ్రీనగర్ కానీ, కుల్గాం, అనంతనాగ్, పుల్వామా ప్రాంతాల్లో సందర్శనకు ఎవరు రావడం లేదు. పర్యాటకులు భయపడి అందరూ కూడా ముందుగా టికెట్లు బుక్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా తర్వాత ఈ పేలుడు అది కాల్పుల ఘటన జరిగిన తర్వాత అందరూ కూడా ఆ టికెట్స్ అన్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత వెళ్లే యోచనలో వారందరూ కూడా ఎదురు చూసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అటువంటి వారిని అందరినీ కూడా తిరిగి పర్యాటక ప్రాంతమైన ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించండి. జమ్మూ కాశ్మీర్, శ్రీనగర్ మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, మీ ప్రాణానికి మా ప్రాణం అడ్డు వేస్తామని వారు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా కొంత భయం అయితే అందరూ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజల్లో భయం ఉంది. మొత్తం పర్యాటక సందర్శన ప్రాంతానికి వచ్చి ఒక టూరిస్టులుగా ఉన్న వారిని 26 మందిని హతమార్చడంతో అందరూ కూడా అక్కడ ఉన్న దృశ్యాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నేపథ్యంలో అందరూ కూడా ఎంతో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు, కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్నారు. అంటే హృదయ విదారక ఘటనలు అక్కడ జరిగిన పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎవరు కూడా ఇప్పుడు శ్రీనగర్ కానీ పరిసర జమ్మూ కాశ్మీర్ కానీ టూరిస్ట్ స్పాట్స్కి రావడానికైతే వారు ఎవరు కూడా అంగీకరించడం లేదు, మనసు అంగీకరించడం లేదని వారందరూ కూడా చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడున్న ప్రజలు మాత్రం మేము బ్రతికేది టూరిజం మీదే, మీ మీదే మేము బ్రతుకుతున్నాం కాబట్టి మీరు వస్తేనే మా జీవనాధారం అనేది వారందరూ కూడా భావిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఇక్కడ షాపులను ఓపెన్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా లోకల్గా ఉన్న శ్రీనగర్ వాసులే షాప్స్కి రావడం వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కానీ బిజినెస్ అనేది లేదు, మాకు టూరిస్టులు వస్తేనే మాకు బిజినెస్ ఉంటుంది కాబట్టి టూరిస్టులకు మేము ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం అంటూ కూడా ఇక్కడ శ్రీనగర్ వాసులు చెప్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే షాపులని కూడా గత 2-3 రోజుల నుంచి కూడా షాపులని ఓపెన్ చేసి అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నామంటూ కూడా చెప్తున్నారు. మరోవైపు ఏదైతే అఫ్రీదీ వ్యాఖ్యలు మాత్రం దేశవ్యాప్తంగా అందరూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఖండిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. థ్యాంక్ యూ శివ. రైట్, ఇక మనం చూస్తున్నాం ఏదైతే అఫ్రీద్ చేసిన వ్యాఖ్యలకి సంబంధించి అందరూ ఖండిస్తున్నది కూడా తెలుస్తుంది. ఒకసారి అఫ్రీద్ ఏం మాట్లాడారు అనేది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. मेरे ख्याल में हर चीज आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शायद ही PSL नहीं की मेरे ख्याल में हर चीज आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। రైట్, ఇక పెహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత పాకిస్తాన్ ఇప్పటికే మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నట్లు కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఇక అందులో భాగంగా పాకిస్తాన్ మాజీ క్రికెటర్ అఫ్రిదీ కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇప్పుడు వివాదాస్పదమైంది. ఖచ్చితంగా ఇది మీ లోపమే, మీరే అక్కడ సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేదు, మీ లోపమే, మీ చేతగానితనం వల్లే ఆ దాడి జరిగింది. ప్రతిదీ జరిగినా అంటే ఏం జరిగినా చిన్న అపాయం మీకు భారత్కు వచ్చినా పాకిస్తాన్ పైన నిందలు వేయడం మీకు సర్వసాధారణమైపోయింది అని చెప్పి కూడా తను వ్యాఖ్యానించారు.
వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఒక పక్కన దాడి తర్వాత 26 మంది చనిపోయారు అని చెప్పి కూడా భారత్ అల్లకల్లోలం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అతను వచ్చి ఈ విధమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏంటనే అందరూ కూడా దీనికి సంబంధించి రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇంత బలుపు మాటలు మానుకోవాలి నువ్వు అని చెప్పి కూడా ఒక పక్కన కౌంటర్లు రావడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. దీనికి సంబంధించి నెటిజన్లు అందరూ కూడా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. ఒక పక్కన ఇదే దాడి మీ రాష్ట్రం పైన మీ దేశాల పైన జరుగుంటే కనుక మీరు ఇదే వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటారా? ఈ బలుపు మాటలు తగ్గించుకోవాలి. పాకిస్తాన్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇటువంటి బలుపు మాటలు చాలా ఎక్కువ, ఇతరులను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయడం చాలా ఇదిగా మారిపోయింది పాకిస్తాన్ ప్రజలకి అని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే అనేక మంది కామెంట్లు పెట్టడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఇక అందులో భాగంగా పాక్ మాజీ క్రికెటర్ కి సంబంధించి ఏదైతే వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వివాదాస్పదమైనయో దానికి కూడా భారత్ నుంచి ఘాటు రిప్లైలు వెళ్ళడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. భారత్ పాకిస్తాన్ కి భారీ షాక్లు ఇచ్చింది. ఒక పక్కన సింధు నది జలాలకి సంబంధించి ఒకటైతే ఇటు యూట్యూబర్లు పాక్ యూట్యూబర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొన్ని బ్యాన్ చేసింది కొన్ని ఛానల్స్ ని. అదే విధంగా పాకిస్తాన్ మూవీస్ కి సంబంధించి కూడా కొంత నిషేధత విధించింది. అందులో భాగంగా అంటే ఇంత వ్యతిరేకతని తట్టుకోలేక ఈ విధంగా వాళ్ళ ఉక్రోషాన్ని ఉండబట్టుకోలేక కావాలని భారత్ పై నిందలు వేసే విధంగా ఇప్పుడు అఫ్రిది మాటలు కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఏదేమైనప్పటికీ ఎంత రెచ్చగొట్టినా వాళ్ళకి యుద్ధం చేసే సత్తా ఎలాగూ లేదు కాబట్టి ఈ విధమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ పప్పం గడుపుకుంటున్నారని చెప్పి కూడా అనేక మంది కామెంట్లు చేయడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. మరి అఫ్రిది కామెంట్స్ కి సంబంధించి మరి పాక్ ఏదైనా సమాధానం చెప్తుందా లేదో చూడాల్సి ఉంది.